बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज में फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं सियालकोट के एक मशहूर डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। इसके मशहूर होने की वजह यह है कि यहाँ जो जानवर हैं ये अपने दूध की पैदावार और सेहत के लिहाज से अपने इलाके में एक ख़ास पहचान रखते हैं। ये इनके जो जानवर हैं ये तकरीबन 16-17 किलो दूध देते हैं। इसके अलावा आप इनकी सेहत देखें, माशाल्लाह सेहतमंद जानवर हैं, खुशहाल जानवर हैं। इसके अलावा जो अकबर साहब हैं इन जानवरों के मालिक, वो भी खुश हैं। 70 के करीब इनके पास जानवर हैं, ज्यादातर भैंसे हैं, इसके अलावा कोस भी हैं। तो अकबर साहब बुजुर्ग शख्सियत हैं, 40-45 साल का तजर्बा रखते हैं। आज इनके तजर्बा की बुनियाद पर भैंसों की खरीदारी, इनकी बीमारियों, अखराजात और मुनाफा के हवाले से एक मुकम्मल तफसीली इंटरव्यू किया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त आप इनकी भैंसें देख ले। इसके अलावा इनके जो छोटे कट्टे कटियां बछड़े बछड़ियां हैं उनको अलहदा वो सामने बांधा हुआ है। तो इनके जानवर फार्म और शेड इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ही मालूमाती और अहम होने वाली है, मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फायदा जरूर होगा। अगर मजा ना आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, अपना नाम दस्यो। मेरा नाम मोहम्मद अकबर। माशाल्लाह अकबर साहब, तुसी मज्जां दा कारोबार किन्ने साल तो करदे हो पे? ये 40-45 साल तो। माशाल्लाह 40-45 साल दा तजर्बा है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ तजर्बा कैसा रहा है? मज्जां दे कारोबार च फायदा है या के नुकसान है? फायदा ही फायदा जी। माशाल्लाह, तुसी 40-45 साल पहले किन्ने जानवरों तो काम शुरू किया ही? तिन्ना चाहूँ तू। ठीक है, ते इस टाइम माशाल्लाह किन्ने जानवर ने? इस वेले कुछ 70 के जानवर हैं। माशाल्लाह, सिर्फ मज्जां ने या के गावां भी हैं? गाइयां भी है ने, छोटे बच्चे भी ने, संडे भी ने। ठीक है, किन्नियां मज्जां ते किन्नियां गावां ने? 37-38 गइयां ने। ठीक है, 5-6 गाइयां ने। ठीक है, बाकी कट वछ। ठीक है, हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा सर, तुसी मज्जां भी रखियां ने, गावां भी रखियां ने। कुछ लोग सिर्फ मज्जां रखदे ने, कुछ गावां रखदे ने। अदे विच कोई खास हिकमत है कि मज्जां ते गावां तुसी इकट्ठियां रखियां ने? हाँ जी, हाँ जी, इकट्ठियां रखियां। अदी की वजह है? ये वजह है गाइयां दा फायदा बहुत है, बच्चे पल जांदे ने। ठीक है, हाँ जी। ते मज्जां दा दुध आसानी नाल सेल हो जांदा है? ठीक हो गया। सर, जेहड़ियां मज्जां ने ए केड़ी नस्ल दियां ने? मज्जां बाहरों ले आईयां ने, उधर बुरे दिहाड़ी वालों। ठीक है। हाँ जी। तुसी मझ जदों लैन जांदे हो, मझ दी केड़ी केड़ी चीज वेख के ते मझ खरीददे हो? मझ दा थानवाना वेखो, सिंग वेखो, अगली करौली वेखो। अच्छा, ये चीज़ां वेख के ते मैं थानवाना वेख के ते मैं खरीद ली जी। ठीक है। केड़े सूबे वाली मझ बेहतर रहिंदी है? पहले सूबे वाली। अजकल पहले सूबे वाली मझ किन्ने की मिल जाती है? मैं तो सर मैं 2 लाख दी भी, मैं 1.5 लाख दी भी, मैं 3 लाख दी भी। ठीक है सर, असी इस तो पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाइया ने। सानू जेडे किसान भाई ने यही कहते हैं कि मझ 2-2.5-3 लाख दी है। हाँ जी। जी मझ महंगी होंगी है तो जी सस्ती होंगी है, की फर्क होंदा है? दुध ज्यादा दिंदी है या नस्ल का डिफरेंस होंदा है? नस्ल का फर्क होंदा है। अच्छा, जी चंगी नस्ल होई दी वो महंगी होई दी। अजकल सब तो चंगी नस्ल की मझ केड़ी है? नीली बार दी। ठीक है। मझ मंडी चो खरीदना बेहतर है या कि घर च जाके मझ खरीदना बेहतर है? घर खरीदना बेहतर, हो पोली 4 पैसे लभ जांदी। ठीक है। अच्छा, यह दस्यो कि तुहाडे काम विच कोई मसले मसाइल भी है ने? कोई मसले मसाइल नहीं यार, मेहनत ही करनी है। ठीक है। तुसी 70 जानवरां नूं किन्ने बंदे संभालदे हो पे? 6 बंदे। ठीक है। 6 बंदे कुछ मुलाजम ने कि या अपने बाल बच्चा है? नहीं, कुछ मुलाजम ने, कुछ जाफी ने। ठीक है। मुलाजम किन्ने रखे ने? 2। मुलाजम दी किन्नी तनख्वाह है अजकल? 16-16 हज़ार। बाज़ लोग कहते हैं कि मुलाजम टिकते नहीं, नठ जाते हैं। तुहाडे नाल मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। किहड़े इलाके दे मुलाजम बेहतर रहंदे ने? बूरे दे, साडे कोल बूरे दे ने। अच्छा, ठीक है। तुहाडा मैं शैड ते फार्म वेखना पिया, माशाअल्लाह साइडां ते 4 दीवारी तुसी नहीं कीती है। इस तो इलावा तुसी 2 शैड बनाए ने। कुछ लोगों ने बकायदा 4 दीवारी कीती हुंदी है, तुसी 4 दीवारी नहीं कीती, इहदी कोई खास वजह है? कोई वजह नहीं। अच्छा, तुहानू कोई मसला तो नहीं होंदा कि जानवर खुल जाए? खुल जाए, अपनी पैलियां 4 चफेरे पै चुके। अच्छा, अगर अपनी पैली होए तो तुसी साइडां ते 4 दीवारी ना भी बनाओ तो तुहानू कोई मुश्किलात नहीं है? तुहाडे जेहड़े शैड ने कच्चे ने? नहीं, पक्के ने सारे। अच्छा, छत ना दी उत्ते? छातां दी तो लंबाई कच्चे घर दी। अच्छा, ठीक है। बारिश में कोई मसला मसाइल तो नहीं होंदा? मसाइल ने साल बाद मिले दे फिर। ठीक है। कच्चा शैड बेहतर रहंदा है कि पक्का बेहतर रहंदा है? पक्का ही बेहतर रहंदा अजकल दे दौर च। ठीक है। पुराने बने जी।
ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੜੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਚੋ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਪੱਠਾ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਚੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਬੰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੇ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1.5 ਮਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, 1.5-2 ਮਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 7-8 ਕਿਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ 3-3.5 ਕਿਲੋ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ 7-8 ਕਿਲੋ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡ ਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? 15 ਤੋਂ 16 ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਵੰਡਾ, ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਸਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ 8,000 ਰੁਪਏ। 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ 8,000 ਹੈ ਵੇ? ਕਿਉਂ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ। 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ? 10 ਕਮਾ। 10 ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਬੇਬਾਬ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਗੋਟੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਈਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਫਾਸਤੇ ਲਵਾਈ। ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਅਫਾਰਾ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ? ਦੇਸੀ ਵੀ ਤੇ ਟੀਕੇ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਵੈਨ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਗੰਢੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁੜ, ਜਵੈਨ ਤੇ ਗੰਢੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅਫਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਵੈਨ ਤੇ ਗੰਢੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਕਿਲੋ ਗੁੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ, ਪਾ ਜਵੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਬਣਾ ਕੇ? ਮੁੱਠਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗਲਗੋਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਲ ਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਲ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਲੈਣਾ? ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਕੋਲੂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? 4 ਡੰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਡਰਾਈ ਐਕਸਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ 1200-1300 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾੜੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਸੂਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਘਿਓ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਬਤ ਫੇਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੁੰਦੀ ਏ, ਬਾਜ਼ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਗੁੜ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੁੱਧੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡਰ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਸਬਤ ਫੇਕ ਕੇ ਕਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਵਣ ਲਾ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 37-38 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 6-7 ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? 3 ਡੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? 27 ਮਹੀਆਂ ਚੋਨੇ ਆ ਤੇ 4 ਗਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ 5 ਮਣ। 5 ਮਣ? ਇਹ 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਣ ਯਾਨੀ 200 ਕਿਲੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਦੁੱਧ 120 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਮਿਕਸ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਹਾਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਝੱਗ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਫੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ।
ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈਏ ਫਿਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਲ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਈ ਦੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਲੱਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਆ ਜਾ ਕੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ